Okay, so yesterday we were doing self-induction. If you could recall, we were absolutely looking into the self-induction part. In self-induction, I told you that whenever there is a coil and the coil is connected to an external voltage source, the voltage initially grows inside a coil, which in turn will produce a current, which will also grow. And because of that, a varying magnetic field will be created inside a coil, which in turn produces a varying magnetic flux. Because of that, there will be an EMF gets induced inside a coil. Okay. And this method of inducing the current or EMF in a coil is static EMI. Okay. Now we are going to see some extended version of it. Self-induction of solenoid. Yeah, now we are going to look at the self-induction part of the solenoid. You know what solenoid is? Can someone tell me what exactly is a solenoid? A coil made up of metal wire. Yeah, it is nothing but a coil that is winded. This is a non-conducting cylinder, let's say. On this non-conducting cylinder, I'll wind my copper wire like this. I'll wind the copper wires. And if the current flows through this, a magnetic field will get generated. No doubt about that. And we already know that if the magnetic field is going to get generated, the magnetic field will be inside. This is the direction of the magnetic field. And if the current is going to flow in this fashion. Can someone recall what is the magnitude of a magnetic field due to a solenoid? Mu naught Ni. Very good. Mu naught stands for the permeability of free space. N stands for the number of turns per unit length. I is the current that is going to flow in the coil. Now I'm going to calculate the self-induction of a solenoid. What exactly is the self-induction? Like we discussed yesterday, whenever you connect this to a external source, and my external source, I carefully see to that it is a battery. I connect this to a external source like this. I connect this to a external battery so that the potential initially grows. As the potential grows, current in this will also grow. As the current grows, the magnetic field will also grow. As the magnetic field grows, the magnetic flux will also grow so that an EMF gets induced in it. So that the EMF gets induced in it. சரி. So நமக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும்? Flux is directly proportional to current ன்னு நமக்கு தெரியும். இந்த proportionality sign remove பண்ணனா I'll get a constant. இதுவும் எனக்கு தெரியும். இப்போ இங்க flux நான் எப்படி calculate பண்றது? Flux is nothing but B bar dot A bar அப்படி இல்லைன்னா BA cos theta. And if angle is going to be 0 degree, cosக்கும் வேலை கிடையாது. So now what we can simply do is NBA ன்னு எழுதலாம். Flux is equal to NBA, where N stands for the number of turns. Now, B is the magnetic field due to a solenoid. So I'll take this magnetic field and I just put it inside. So phi is equal to N into mu naught Ni A by L. Capital N stands for the total number of turns. L stands for the length of the solenoid. இதுதான் வந்து ஒரு
சாலினாய்டில் விழப்போகிற ஃப்ளக்ஸுடைய அளவு. ஓகே, ஃப்ளக்ஸ் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்பிஏன்னுட்டு. பிங்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இப்போ சாலினாய்டு கிரியேட் பண்ணுற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் இந்த சாலினாய்டுக்கு மேலேயே விழப்போகுது. ஸோ தட் நான் என்ன பண்ணிடுவேன், பிக்கு பதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் அ சாலினாய்டே நான் எழுதிடுவேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் மியூ நாட் என்ஐ. இந்த வாட்டி என்னங்கிறது இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், எல்லுங்கிறது லென்த். ஸோ என் பை எல் தான் ஸ்மால் என். It will be like this. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can just very well take it, plug it into this left hand sideல போட்டீங்கன்னா n squared mu naught a by l is equal to, சரி இங்க ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஏன்னா இங்கேயும் ஒரு எல் இருக்கு, இங்க எல் இருக்கு. ஸோ நான் எந்த எல்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால நான் இதை ஸ்மால் எல்லாம் மாத்திடுறேன். This is small l and this is small l. So n square mu naught a by small l into capital L times I. Okay. அப்புறம் ஒரு ஐ மிஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த ஐயும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா this L over here is called the self-induction of a solenoid. N square mu naught A by L. This is called the self-induction of a solenoid. Note பண்ணிக்கோங்க. டைரக்டா இதுல இருந்து கொஸ்டின் வரும். Shall we move to the next part? 1 minute, sir. Yes, sir. சார் சொல்லுங்கம்மா. சார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டா? என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு? சார் B is equal to, இதுவா? yes சார். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுமா? தட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு அ சாலினாய்டு. இதை நம்ம வந்து எந்த சாப்டர்ல படிச்சிருப்போம்னா மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சாப்டர்ல ஆம்பிரியன் சர்க்யூட்டல் லூப்னு நான் ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். அதை வச்சு நம்ம இதை டிரைவ் பண்ணியிருப்போம். ஒரு சாலினாய்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு காப்பர் ஒயரை நீங்கள் இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக வைண்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் சாலினாய்டு. இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சாலினாய்டை என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, யூ ஹாவ் கனெக்டட் இட் டு அ பேட்டரி. அப்போ என்ன ஆகும்னா த கரண்ட் வில் ஃப்ளோ த்ரூ திஸ் இன் அ சேம் பாத். அப்போது this is the direction in which your magnetic field will be created. Okay, so solenoid பொறுத்த வரைக்கும் solenoidக்கு உள்ளதான் magnetic field இருக்குமே தவிர வெளியில magnetic field 0. அப்போ solenoidக்குள்ள எவ்வளவு magnetic field இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ இதை ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதுல இருக்கிற இதை மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன். Next one, it is mutual induction. So now you just connect this to a battery.
E. Now we just connect this to another coil. ஸோ இங்க ஒரு காயில், இங்க ஒரு காயில் இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இங்க ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணுவேன். இது கீ, இந்த டிவைஸுக்கு பேர் கீ. நான் ஆன் பண்ணேன்னா அதே விஷயம் தான் நடக்கும். என்ன ஆகும்? இட் க்ரோஸ். வாட் க்ரோஸ்? யுவர் பொட்டன்ஷியல் ஃபர்ஸ்ட் க்ரோஸ். ஜீரோலேருந்து பீக் வேல்யூக்கு போகும். ஸோ அது பீக் வேல்யூக்கு போகிற வரைக்கும் இதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து இதில் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சுன்னா இதில் கிரியேட் ஆக போகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே போகும். இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை ரொம்ப கிட்டக்க நான் வச்சிருக்கிறதுனால இதுலேருந்து வர்ற ஃபீல்டு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற காயிலுக்கு மேலேயும் படும். இப்படி ஓகே, இப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற காயிலுக்கு மேலேயும் அது படும். ஸோ இங்க அது ஒரு இஎம்எஃப் டெவலப் பண்ணிவிட்டு, இதுல பக்கத்து காயில்ல முன்னாடி வந்து அதே காயில்ல நடக்கிற விஷயம் இப்ப பக்கத்து காயில்ல நடக்கும். ஏன்? ஏன்னா இந்த காயில்ல உங்களுடைய ஃப்ளக்ஸ் மாறுறதுனாலையும் அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து பக்கத்து காயில்ல விழறதுனாலையும் என்ன ஆயிடும்? that in turn will produce a change in the magnetic flux in the neighboring coil. அதனால இங்க ஒரு இஎம்எஃப் டெவலப் ஆகும் அண்ட் ஒரு கரண்ட் டெவலப் ஆகும். அதை நான் இந்த கால்வனோமீட்டர்ல நான் மெஷர் பண்ணேன். ஓகே, லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஸோ அகெயின் நீங்கள் இங்கே ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண போறீங்க. ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண உடனே பொட்டன்ஷியல் க்ரோ ஆகும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி ஆகும். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற காயில் மேலே விழும். ஸோ இதோடைய ஃப்ளக்ஸை தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? நான் 1 அப்படின்னு போட்டேன்னா இந்த காயிலை பற்றி பேசுகிறேன்னு அர்த்தம். 2ன்னு போட்டேன்னா நான் இந்த காயில் பற்றி பேசுகிறேன்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ now listen. The flux that develops in your second coil is because of the magnetic field that is coming from the first coil. Because of the magnetic field that is coming from the first coil. புரிஞ்சுதா? இதுல வரப்போற ஃப்ளக்ஸுக்கு யார் காரணம்? இதுல இருந்து வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு காரணம். ஸோ நான் இப்படிதான் அதை எழுதுவேன். Now listen. N2 phi2. N2ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இந்த செகண்ட் காயில், phi2ங்கிறது ஃப்ளக்ஸ் இந்த செகண்ட் காயில். இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இந்த ஃபர்ஸ்ட் காயில டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குமா? ஏன்? ஏன்னா இந்த கரண்ட் எந்த அளவுக்கு மாறுதோ அதை பொறுத்து இங்க இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மாறும். ஏன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற காயிலுக்கு மேலே விழுந்துட்டு இருக்கு. ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற காயிலுக்கு மேலே அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு விழுந்ததுன்னா அந்த ஃப்ளக்ஸும் மாறும். ஸோ இப்போ நான் அந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சைனை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். பாருங்க, N2 phi2 ஈக்குவல் டு மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் M வரும். எப்படி அங்கே செல்ஃப் இண்டக்ஷன் வந்ததோ அந்த மாதிரி இங்கே மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் M வரப்போகுது. ஓகே, ஸோ M is equal to N2 phi2 by I1. இதுதான் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பிட்வீன் டூ காயில்ஸ். ஓகே, இப்போ பாருங்க, நான் டிஃபரன்சியேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன். என்ன ஆக போகுதுன்னு பாரு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். N2 phi2 equal to M into I1. I differentiate on both the sides. When I differentiate on both the sides, N2 times d phi2 by dt வரும், which is equal to M into di by dt வரும். I'll put negative sign on both the sides. ஏற்கனவே நமக்கு N into d phi by dt என்னன்னு தெரியும். Lenz's law படி this is EMF. E. 2. That is EMF that is going to develop in the second coil. அதுக்கு முழு முதற் காரணம் யாரு?
உன்னோட காயில்ல கரண்ட் டைமை பொறுத்து மாறுறது தான் காரணமா? பாத்தியா எப்படி செகண்ட் காயில்ல இஎம்எஃப் டெவலப் ஆகிறதுக்கு யார் காரணமா? உன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் காயில்ல கரண்ட் டைமை பொறுத்து மாறுறது தான் காரணமா? ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யுவர் ஈக்குவேஷன் இஸ் பில்ட். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பார்க்கலாம். Sir, ஆமா. sir, and the L is equal to n square nu naught a by ln அந்த போன ஸ்லைட்ல எழுதிருந்தீங்களா சார்? ஆ அதுல அந்த ஸ்மால் l என்னது சார்? லென்த் ஆஃப் த சாலினாய்டு. ஓகே. எஸ் சார். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன். அதாவது இங்கே நீ கரண்ட் கொடுக்கறதுனால பக்கத்தில் இருக்கிற காயிலில் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இது மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன். நீ இங்கே கொடுக்குற இஎம்எஃப்னால இங்கேயே கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது செல்ஃப் இண்டக்ஷன். முடிச்சதா? எஸ் சார். ஸோ இப்போ தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட்குள்ளே வரப்போகிறோம். டைனமிக் இஎம்ஐ. நோட் பண்ணிக்கோங்க. டைனமிக் இஎம்ஐ. டைனமிக் இஎம்ஐனா என்ன? நேற்று சொல்லியிருந்தேன். சார், ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் மாறதுனால வரக்கூடிய சேஞ்ச் இன் த ஃப்ளக்ஸ். வெரி குட். ஸோ ஒரு ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் இப்போ வரப்போகுது. அந்த ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஏன் வரப்போகுதுன்னா நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் த ஏரியா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஏரியா ஆஃப் என்ன சேஞ்ச் ஆக போகுது, எதுக்கு சேஞ்ச் ஆக போகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக்மா. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் உங்களுடைய கொஸ்டின் இதிலிருந்து தான் வரும். இதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் நிறைய பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்தோம் பார்த்தீங்களா, செல்ஃப் இண்டக்ஷன் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் வந்து சிபிஎஸ்சி லெவலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியறதில்லை. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருங்க, லெட் மீ டிஸ்கஸ் திஸ்.
ஓகே, சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ்மா, திடீர்னு எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ டைனமிக் இஎம்ஐன்றது நான் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு காயில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சிங்கன்னா அதை நான் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னா அதோடைய ஏரியா சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இப்போ அதோடைய ஏரியா சேஞ்ச் ஆகும்பொழுது உங்களுடைய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். அப்படி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்பொழுது வரப்போகிறது தான் இந்த டைனமிக் இஎம்ஐ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைனமிக் இஎம்ஐ வந்து ஏன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அண்ட் இதில் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ கவனமாக கவனிங்க. ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு and that external magnetic field is pointing out. Pointing in-ஆவும் இருக்கலாம், எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. Your magnetic field can also point in, எந்த குழப்பமும் வேண்டாம், but this is pointing out. Now I am going to place a rod. ஒரு மெட்டல் ராடை நான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சு and that rod is going to move. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it will move with a particular velocity v in this magnetic field. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு மெட்டல் ராடுன்னு சொன்னாலே அதில் கண்டிப்பாக ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். ஓகே, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அது சும்மா ரேண்டமாக இந்த மெட்டல்குள்ளே சுற்றிட்டே இருக்கும். இஃப் யூ மூவ் திஸ் ராட் வித் அ சர்டைன் வெலாசிட்டி v, ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தட் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ஃபோர்ஸ். ஏன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே போன சாப்டரில் நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், F is equal to BQV படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? இன்னும் வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதணும்னா Q into V bar cross B bar. எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் Qங்கிற சார்ஜை நீங்கள் ஒரு Vங்கிற வெலாசிட்டியோட மூவ் பண்ணுறீங்களோ that charge will experience a force அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ if the rod is moved with a velocity V, இப்போ இதில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா they will experience a force. And they will experience a force and all the negative charges will move to the one end. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் ப்ளஸ் இந்த வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷனை வச்சு பார்க்கும்போது இருக்கிற எல்லா நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்மே என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல போய் அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, அக்கார்டிங் டு திஸ் ஈக்குவேஷன் இது என்ன ஃபோர்ஸ்? This is the force experienced by a charged particle in the presence of a magnetic field. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகும், when the rod is moved with a velocity v, அதில் இருக்கிற சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளும் அதே வெலாசிட்டியோட மூவ் பண்ண மாதிரி தான் கணக்கு. அப்போ it will experience a force and it moves and it settles over in any one end of the rod. எல்லா நெகட்டிவ் சார்ஜுமே let me assume it's going to settle over here and positive charges எல்லாமே இங்கே செட்டில் ஆகிடும். சார் இதை எப்படி சார் நீங்கள் முடிவு பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் இதை முடிவு பண்ணல, நீங்கள் இதை ப்ராப்பராக கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இதை பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் v வெலாசிட்டி வெக்டர், அதுக்கு மேலே 4 ஃபிங்கர் வை, ரெண்டாவது வெக்டருக்கு மேலே மிடில் ஃபிங்கர் வை, தம்பு வந்து ஃபோர்ஸ் வழியாக வெளியே வரும். யூ ஷுட் யூஸ் ஒன்லி யுவர் ரைட் ஹேண்ட், ஏன்னா இது கிராஸ் ப்ராடக்ட்லையா, யூ ஷுட் ஒன்லி யூஸ் யுவர் ரைட் ஹேண்ட். இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் பாயிண்டிங் அவுட். நான் மிடில் ஃபிங்கரை என்ன பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன், ஏன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இட்ஸ் கம்மிங் அவுட். இப்போ வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டில் பார்த்த மாதிரி இருக்குது, என்னோட தம் கீழே பார்த்த மாதிரி இருக்குது. கரெக்டாக வை. ஃபஸ்ட்டு உன்னோட மிடில் ஃபிங்கரை ஃபிக்ஸ் பண்ணு. மிடில் ஃபிங்கர் எப்படி இருக்குது, அவுட், உன்னை பார்த்த மாதிரி இருக்குது. வெலாசிட்டி எப்படி ரைட்டில் இருக்குது. ஸோ வெலாசிட்டிக்கு மேலே 4 ஃபிங்கர் வைக்கணும். நான் கையை எப்படி திருப்புறேன்,
ஓகே, இப்படி திருப்பினா என்னோட தம்பு கீழே இருக்கு சார். அப்போ கீழே தானே சார் போகணும் அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்பாங்க. பட் த நெகட்டிவ் சார்ஜ், இட் இஸ் a நெகட்டிவ் சார்ஜ், யூ வில் கெட் a நெகட்டிவ் சைன். அப்போ உன்னோட தம்பு எந்த பக்கம் காட்டுதோ அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல தான் வந்து உன் சார்ஜஸ் போய் தங்கும், நெகட்டிவ் சார்ஜஸ். அதனால தான் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் மேலேயும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் கீழேயும் அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கு. சார் திரும்பியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார் இந்த ரூல், ஹேண்ட் ரூல்? நீ கை வைமா, நான் எழுதியிருக்கேன் பாரு, 4 ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர், தம்பு. உன் கையை இப்படி வச்சுக்கோ. உன் விரலை வந்து மாற்றக்கூடாது, உன் விரல் அப்படியே இருக்கணும், கையை தான் திருப்பணும். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் உன்னோட மிடில் ஃபிங்கரை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பக்கம் வை. மிடில் ஃபிங்கர்ன்றது என்ன பார்த்த மாதிரி இருக்கு, ஏன்னா வெளில வருது ஃபீல்டு. ஸோ என்ன மாதிரி பார்த்த மாதிரி இருக்கு. அண்ட் உன்னுடைய வெலாசிட்டி ரைட்ல இருக்கு. நான் அப்படியே கையை திருப்புவேன். மிடில் ஃபிங்கர் என்ன பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், அதே நேரத்தில் 4 ஃபிங்கரும் ரைட்ல பார்க்கணும். கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், இப்படி திருப்பணும். உன் தம்பு கீழே பார்க்கும். அதை வச்சு தான் நான் இதை கண்டுபிடிச்சேன். ஆனால் இதெல்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, ஆனால் இது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. ஸோ இப்போ எல்லா ஓகே சார். சார்ஜஸ்மே வந்து it is going to get accumulated at the top and all the positive charges will get accumulated at the bottom. அப்போ இந்த கீழே இருக்கிறது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், மேலே இருக்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் டெர்மினல் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தட் தேர் வில் பி a current that goes from this side to that side. இல்லைன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கேருந்து இங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருன்னா, இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங்காக இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸால் அதிகமாக அங்கே போய் அக்யூமுலேட் ஆக முடியாது. ஏன்? யுவர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வில் ஆல்வேஸ் மூவ் ஆப்போசிட் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஆனால் கிரியேட் ஆன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதே டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ ஒரு வழியாக உன்னோட சார்ஜ் போய் இங்கே செட்டில் ஆகிறது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு மேலே. ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக போயின்னு இருக்கும், அப்புறம் உங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ராங்காக இங்கேருந்து போய் அந்த எண்டில் செட்டில் ஆகிற நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகி உன்னுடைய நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து இங்கே செட்டில் ஆகிறது கம்ப்ளீட்டாக நின்றுடும். ஸோ த சார்ஜ் அக்யூமுலேஷன் வில் ஸ்டாப் ஒன்லி வென் யுவர் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். இப்போ நான் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸை எப்படி எழுதலாம்? சார்ஜ் டைம்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு எழுதலாம். இந்த ஃபோர்ஸை அதே மாதிரி QBQVன்னு எழுதலாம். ஸோ இட் இஸ் லைக் திஸ். ஸோ நெகட்டிவ் சைன்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைன்ஸ் வில் கோ டவுன். இயை நான் கேன்சல் பண்ணிடுவேன். மிச்சம் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்கு. வேர் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு B into V. சரியா? இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, இது B, இது V. ஸோ எனக்கு தேவை எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். ஓகே, இப்போ எனக்கு தேவை எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலோட ஃபார்முலா என்னன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைம்ஸ் லென்த். இட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைம்ஸ் லென்த், அதுதான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ வில் மல்டிப்ளை லென்த் ஆன் போத் த சைட்ஸ். தென் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைம்ஸ் லென்த் இஸ் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் நத்திங் பட் த EMF. ஸோ E is equal to BLV. ஞாபகம் இருக்கட்டும், இதுதான் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆக போகிற EMF. ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன், இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆக போகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னன்னு தெரியும். அண்ட் இதோடைய லென்த் எடுத்துக்கிட்டேன். எதோட லென்த்து? உன் ராடோடைய லென்த் எடுத்து ரெண்டு பக்கமும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா இந்த ரெண்டு எண்டுக்கும் நடுவில் டெவலப் ஆக போகிற பொட்டன்ஷியல் என்னங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிடும். அண்ட் தட் பொட்டன்ஷியல் இஸ் BLV. ஏன்னா இந்த மொத்த விஷயமும் நான் ஏன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எப்போ வந்து உன்னோட ஏரியா சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போ இதில் EMF டெவலப் ஆக போகுதுங்கிறது தான் டைனமிக் EMIன்றது. ஸோ இப்போ நான் இங்கே டெவலப் ஆக போகிற டைனமிக் EMIன்றது BLV. இதுக்கப்புறம் மறக்கவே கூடாது. எப்போ நான் வந்து டைனமிக் EMIன்ற வார்த்தையை சொல்கிறேனோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வர வேண்டியது BLV. B stands for the magnetic field, N stands for the length of the conductor, and V stands for the velocity with which it moves. ஸோ அது எவ்வளோ வேகமாக மூவ் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து அதில் டெவலப் ஆக போகிற EMF மாறும். உன்னோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அதை பொறுத்தும் மாறும். உன்னோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்தும் மாறும். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த கேஸில் உன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோடைய ஸ்ட்ரென்த்தை மாற்ற மாட்டாங்க.
ஏன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோடைய ஸ்ட்ரென்த் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் தான் நம்ம டைனமிக் இஎம்ஐயே வரப்போகுது, இல்லைன்னா அது ஸ்டாட்டிக்காக மாறிடும். ஸோ நான் இதை டச் பண்ணவே மாட்டேன். தே வில் ஆல்வேஸ் ப்ளே வித் த வெலாசிட்டி ஒன்லி. ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறாங்கங்கிறது முக்கியம். அண்ட் இந்த இடத்துல இன்னொரு முக்கியமான ஃபேக்டர் இருக்கு. யூ வில் ஹாவ் தி சைன் தீட்டா ஓவர் ஹியர். இந்த இடத்துல இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா உங்களுக்கு ஒரு சைன் தீட்டா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு மேக் ஷுர் ஆல்வேஸ் திஸ் ராட் இஸ் மூவ் பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்ட். ஸோ பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு மூவ் பண்ணாதான் இது பாசிபிள். அப்படி இல்லைன்னா யூ வில் ஆல்சோ கெட் அ சைன் தீட்டா ஹியர். பிஎல்வி சைன் தீட்டா இங்கேயும் வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் அடிக்கடி கேட்பேன். சார் பொட்டன்ஷியலும் இஎம்எஃப்பும் சேமா? பொட்டன்ஷியலும் இஎம்எஃப்பும் சேம் தான். அது எப்படி சார்? இதை நான் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ப்ரீஃபாக சொல்லியிருப்பேன். இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு பேட்டரியால் கொடுக்கக்கூடிய அதிகபட்சமான பொட்டன்ஷியல். ஓகே, இப்போ 5 வோல்ட் பேட்டரி இருக்குன்னா அந்த பேட்டரியால் அதிகபட்சமாக 5 வோல்ட் கொடுக்க முடியும். ஆனால் நீ அதை வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உன் சர்க்கியூட்டில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து உன் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் முடிவாகும். ஸோ ரெண்டுத்துடைய யூனிட்டுமே வோல்டேஜ் தான். ஆனால் இஎம்எஃப் எப்பயுமே வோல்டேஜை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இஎம்எஃப் எப்பயுமே வோல்டேஜோட ஜாஸ்தியா இருக்கும்னா அப்ப எப்படி சார் ரெண்டுமே ஈக்குவலா? ரெண்டுமே ஈக்குவல்னா வேலை செய்கிற வேலை ஒன்றுதாம்மா. ஈக்குவல்னு நான் சொல்கிறது ரெண்டுமே செய்கிற வேலை ஒன்று தான். ரெண்டுமே செய்யும். ஒரு சார்ஜை ஒரு சர்க்கியூட்டில் மூவ் பண்ணும். சரியா? பொட்டன்ஷியல்னா ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு தான் மூவ் பண்ணும். ஆனால் இஎம்எஃப்ங்கிறது அந்த சர்க்கியூட் முழுக்க ஒரு சார்ஜை மூவ் பண்ணும். ஸோ ஆக மொத்தம் இதோடைய பேசிக்கான ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ் தான். அதனால தான் ரெண்டுமே ஒன்று. ஓகே சார். சார் இங்க எப்சிலான் வந்து இஎம்எஃப்ல சார்? எப்சிலான் கிடையாது, அது இ. நான் ஓகே கேபிட்டல் இ ஏன் போடலன்னா இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். அதனால ஓகே சார். போடுறது கிடையாது. சார் இங்க எதோட ஏரியா சார் மாறுது? இன்னும் நம்ம அதுக்குள்ள போலாமா? இப்போதைக்கு நான் அதை டெவலப் பண்ணிட்டு வரேன். ஒரு பொருள் மூவ் பண்ணுச்சுன்னா அதுல கிரியேட் ஆக போற இஎம்எஃப் வேல்யூ என்ன இருக்குங்கிறத பத்தி நம்ம பேசிட்டு வரோம். இன்னும் ஏரியா மாறுறத பத்தி நான் உள்ள வரல, வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். ஸோ இப்போ ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கலாம்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒயர் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கூட இருக்கலாம். இப்படி பாருங்க, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் பாயிண்டிங் இன். நான் இன்டூ போட்டேன்னா இட் இஸ் பாயிண்டிங் இன்னு அர்த்தம். இப்போ ஒரு ஒயர் இப்படின்னு வளைஞ்சு இருக்கு. இப்போ இதுக்கு என்ன லென்த் சார் எடுக்கணும்ன்ற கேள்வி வரும். ஏன்னா வாட் இஸ் த டைனமிக் இஎம்ஐ நான் கேட்டேன்னா நீங்க உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும், இட் இஸ் பிஎல்வி. சார் பி தெரியும், ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து. ஓகே, வி தெரியும், அதாவது இதை எவ்வளோ ஸ்பீடாக மூவ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது வி. இப்போ எந்த லென்த் எடுக்கிறது சார் அப்படிங்கிற குழப்பம் இருக்கும். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த எண்டு டு இந்த எண்டு இந்த லென்த்தை தான் எடுக்கணும் எப்பயுமே. அதே நேரத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு விங்கிற வெலாசிட்டியோட போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. திஸ் வி இஸ் நாட் பர்பண்டிகுலர் டு த லென்த். ஓகே, ஸோ நீ என்ன பண்ணும், யூ ஷுட் டேக் அ லென்த், யூ ஷுட் டேக் அ வெலாசிட்டி வெக்டர் தட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த லென்த். இந்த லென்த்துக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற வெலாசிட்டி வெக்டர் தான் எடுக்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருந்து தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் விலகி இருக்கு. ஸோ திஸ் ஷுட் பி வி காஸ் தீட்டா. ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் வி காஸ் தீட்டா. அதனால யூ வில் ஆல்சோ பி புட்டிங் தட் இன் ஹியர் விச் இஸ் வி காஸ் தீட்டா. ஸோ இது ரொம்ப 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 முக்கியம். இது நிறைய பேருக்கு தெரியறது கிடையாது. ஒன்று, ஃபர்ஸ்ட் ஒயர் வளைஞ்சிருந்தா லென்த் எடுக்கணும்னா எண்டு டு எண்டு எடுக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், கரெக்டாக நான் பேசுகிற இந்த வெலாசிட்டி வெக்டர் எப்படி இருக்கணும்னா அந்த லென்த்துக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும். என்னோட வெலாசிட்டி வெக்டர் கண்டிப்பாக என் லென்த்துக்கு பர்பண்டிகுலராக இருந்தே ஆகணும். அப்படி இல்லைன்னா நான் காஸ்டம் போட்டு அதை எடுத்துப்பேன். இப்படி ஓகே, இது வரைக்கும் ஓகே புரிஞ்சுதா? சார். Now we move into the
வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்தீங்களா, சார் எங்கே சார் வரும் அந்த ஏரியா சேஞ்ச்? இந்த பாரு, ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு. ஸோ நான் இந்த இடத்துல ஒரு ராட் போடுறேன். இது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர். இப்போ ஒரு விங்கிற வெலாசிட்டியோட இந்த ராடை நான் ரைட் சைடில் இழுத்துன்னு இருக்கேன். ஓகே, அண்ட் உன் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகலை, உன் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, அதோட நான் இதை இழுத்துனே இருக்கேன். இப்போ இந்த இடம் ஃபுல்லாக ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் பாயிண்டிங் இன், ஞாபகத்தில் இருக்கட்டும். புரிஞ்சுச்சா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ராடை வச்சுட்டேன், இப்படி ஒரு ரெயில்னு சொல்லுவாங்க இதை. ஓகே, ஒரு ரெயில் வச்சுட்டேன், அதுக்கு மேலே ஒரு ராட் வச்சுருக்கேன். அந்த ராடை நான் ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டியோட ரைட்டில் இழுத்துன்னு இருக்கேன். சரியா? அப்படி நான் ரைட்டில் இழுக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் இங்கே அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. ஆக்சுவலாக நான் முன்னாடியே தெரியாமல் இதை வரைஞ்சிட்டேன், இதை வரையக்கூடாது. இதுதான் ஆன்சரே. வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் ரைட் சைடில் இழுக்கும் பொழுது இந்த ஏரியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரியா? சரி, இப்போ இந்த ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம்னு நீ கேட்கலாம். ஏன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது பி பார் டாட் ஏ பார். ஸோ பி ஃபிக்ஸ்டு. இந்த ஏ இருக்கு பார்த்தியா, இந்த ஏ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது உன்னோட ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ அப்போ உன் ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இப்போ இங்கே ஒரு இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆகும். அந்த இஎம்எஃப் தான் மோஷனல் இஎம்எஃப் ஆர் டைனமிக் இஎம்ஐன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டைனமிக் இஎம்ஐன்னு சொன்னாலே நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா என்ன, இட் இஸ் பிஎல்வி தான். இட் இஸ் கோயிங் டு பி பிஎல்வி. இப்போ கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா, இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகிற கரண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கேள்வி. இது ஒரு ராட் இப்படி எடுத்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே இருக்கு. ஸோ த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் பாயிண்டிங் இன். ரைட் சைடில் வெலாசிட்டி இருக்கு. இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எந்த பக்கம் அக்யூமுலேட் ஆகும், நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எந்த பக்கம் அக்யூமுலேட் ஆகும்னு உங்களால் கை வச்சு சொல்ல முடியுமா? ரைட் சைடில் வெலாசிட்டி இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ள இருக்கு. சார் நெகட்டிவ் சார்ஜ் மேல வருமா நெகட்டிவ் சார்? டவுன்ல வரும். இந்த பாருங்க, வெலாசிட்டிக்கு மேல 4 ஃபிங்கர் வைக்கணும். ரைட் சைடில் இருக்கு. உன்னோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ள இருக்கு. இப்படி இருக்கு, உன் தம்பு மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல. ஆனால் அந்த சைடு உன் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் போகாது. நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் சைடு போகும். ஸோ உன்னோட எல்லா நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் கீழே வரும், எல்லா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் மேலே போகும். ஸோ இந்த ராடுக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும், இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும். சரியா? இதில் எந்த குழப்பமுமே கிடையாது. இப்போ all your negative charges moved down. நோட் பண்ணிக்கணும், all my negative charges actually moved down, and the current will always flow opposite to that flow of the negative charge. Current will always flow opposite to the flow of the negative charge. அதனால உன்னோட current இப்படி flow ஆகும். ஸோ உங்களோட ராட் இப்படி ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணீங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த கரண்ட் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி ஃப்ளோ ஆகும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில். அந்த கரண்ட்டுடைய அளவு நான் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா I = E/R வரும். I =
E by R வரும் where E is equal to BLV by R. That is the amount of current. Okay. Sir, what is a transistor, sir? Transistor. ஏன் சார் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்தாங்க சார். Transistor is a semiconducting device மா. அது வந்து ஃபைனல் சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். ஆனா இப்போ அது நீட்ல omitted. ஓ, அது அதோட வேலை என்னது சார்? சும்மா ஷார்ட்டா சொல்லுங்க. ரெஜிஸ்டருடைய வேலை என்னன்னா கரண்ட்டை ஆம்பிளிஃபை பண்ண உதவும். அதை ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ண அதை ஸ்விட்ச் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்காக நம்ம வந்து அதை எப்படி ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போ அது போர்ஷனில் கிடையாது. ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான அப்ளிகேஷன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதே மாதிரி ஒரு சில டிஃப்ரெண்டான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து வெளியில போச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். நான் இதை வந்து என்சிஆர்டில இருந்து எடுக்க போறேன். ஒரு நல்ல கொஸ்டின் இருக்கு என்சிஆர்டில, நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த கொஸ்டின் நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க.
ஸோ இங்கே என்னம்மா நடக்குது? மொத்தம் 3 ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும். ஒன்று வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள், ஒன்று ட்ரையாங்கிள், இன்னொன்று ஒரு இர்ரெகுலரான ஆப்ஜெக்ட். இதில் அந்த ஏபிசிடிங்கிற ரெக்டாங்கிள் வந்து ஃபீல்டுக்குள்ளே வருது, ட்ரையாங்கிள் ஃபீல்டை விட்டு வெளியே போகுது, அண்ட் அந்த இர்ரெகுலரான பாடியும் ஃபீல்டை விட்டு வெளியே போகுது. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, a planar loop of different shape moving out or into the region of a magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of the induced current in each loop using Lenz law. Lenz law வச்சு நீங்க இதுல எந்த மாதிரியான ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுங்கிறத சொல்லணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு சர்க்குலர் லூப் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சர்க்குலர் லூப்பை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அப்புறம் நீங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பாருங்க. இது ஒரு நார்மலான சர்க்குலர் லூப் இருக்கு. இப்போ ஒரு இது குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டியில உள்ள போகுது. லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. இது உள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா நுழைய என்ன ஆகும்னா, இதுல விழப்போற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்குமா? எஸ் சார். எஸ் சார். ஸோ இதோடைய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் மாறும். ஸோ the magnetic flux of this will increase so that an EMF and a current will develop. இப்போ அந்த கரண்டோடைய டைரக்ஷன் தான் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ லிசன், நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபாரடேஸ் லா சொல்லி கொடுக்கும்போது சொல்லியிருக்கேன், அந்த மாதிரி டெவலப் ஆக போற கரண்ட்டை அந்த லூப் விரும்பாது, எதுவுமே விரும்பாது. அதனால தான் ஒரு பார் மேக்னெட்டை நீங்க அந்த காயிலை நோக்கி மூவ் பண்ணும்போது அந்த காயில் என்ன பண்ணும், அதை ரிப்பல் பண்ணி தூரமா தள்ளி விடும்னு சொல்லியிருந்தேன். அது தூரமா போகும்போது திரும்பவும் அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ இது அப்படியே ஒரு சைக்கிள்ல மாறி மாறி நடக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி தான் இப்போ இங்க ஒரு சர்க்குலர் லூப் இருக்கு. நீங்க இது ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டியில யூ ஆர் மூவிங் இட் இன். ஸோ அப்போ நீங்க இதை மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல ஃப்ளக்ஸ் உடைய அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, இதுல ஃப்ளக்ஸ் உடைய அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா அதுக்கு எந்த டைரக்ஷன்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஆப்போசிட், அது எதிர்க்கிற மாதிரி increase இல்ல. ஆகும். தற்சமயத்துக்கு அது உள்ள பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கு உங்களுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் உங்களோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது உள்ள போக போக. ஆனா அது இந்த லூப் விரும்பாது. அப்ப இந்த லூப் விரும்பலன்னா இந்த லூப் கிரியேட் பண்ண போற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா இருக்கணும். கரெக்டா? ஆமா சார். எஸ் சார். So the magnetic field that is going to get created by this loop is going to point out. So இப்போ ஒரு லூப்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வெளியே வரணும்னா எந்த டைரக்ஷன்ல கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும்? clockwise. ஆன்டி கிளாக்வைஸ். கிளாக்வைஸ் இன், ஆன்டி கிளாக்வைஸ் அவுட்ல. ஆமா சார். ஸோ ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும் எப்போ உன்னோட லூப் வந்து வெளில இருந்து உள்ள போச்சுன்னா. இப்போ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாரு, உள்ள இருந்து வெளியே வருது. அப்ப என்ன ஆகும், அந்த ட்ரையாங்கிள்ல குறைய ஆரம்பிக்கும் வெளில வரும்போது. நான் சொல்றது எல்லாமே இந்த பார்டர்ல தான் நடக்கும். ஏன் தெரியுமா? இப்போ இதை தாண்டி அது உள்ள போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் அது எங்க நகர்ந்தாலும் அதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அதுக்கு மேல அது கரண்ட் வராது. நான் சொல்ற கரண்ட் வந்து அது ஜஸ்ட் உள்ள நுழையும் போது நடக்கிறது. இது கம்ப்ளீட்டா உள்ள நுழைஞ்சிருச்சுன்னா இது நடக்காது. ஏன்னா இது யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இதுக்குள்ள நகர்ந்தாலும் எந்த விதமான கரண்ட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது, ஏன்னா ஃப்ளக்ஸ் மாறாது. ஸோ இப்போ பாருங்க, அதே மாதிரி இது வந்து எண்டில் இருக்கு, எட்ஜில் இருக்கு, எட்ஜ் வழியா வெளியே வருது. அப்போ என்ன ஆயிடும், இந்த ட்ரையாங்கிள்ல ஃபீல்டு குறையும். எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபீல்டு குறையும்? இன் இன் இல்லையா? இதே டைரக்ஷன்ல ஃபீல்டு குறையும். ஸோ ஃபீல்டு குறையிறதுனால ஃப்ளக்ஸ் மாறுது, ஃப்ளக்ஸ் மாறுறதுனால இதில் கரண்ட் வரப்போகுது. ஆனால் இந்த லூப்புக்கு அது பிடிக்கல. அப்போ இது என்ன பண்ணணும், குறைஞ்சிட்டு இருக்கிற ஃப்ளக்ஸை குறைய விடாம பார்த்துக்கணும். அப்போ இதே டைரக்ஷன்ல ஃபீல்டு அதை இன்டியூஸ் பண்ணிக்கணும். கரெக்டா? எஸ் சார். ஸோ இன் உன்னோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், இஃப் யுவர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஹேஸ் டு பி இன், என்ன டைரக்ஷன்ல கரண்ட் வரணும்? சார்
ஆன்டி கிளாக்வைஸ். கிளாக் வைஸ். இப்பதான் சொன்னேன் கிளாக் வைஸ்னா இன்னு, ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா அவுட்டுன்னு. இப்போ எனக்கு ஃபீல்டு வந்து இன்ல வேணும், அப்போ உன் கரண்ட் கிளாக் வைஸ்ல இருக்கும். ஓகே, புரிஞ்சுதாம்மா நான் சொல்றது? சார் அப்போ Sir, ஃபர்ஸ்ட் இன்னொரு வாட்டி ஒன்னுக்கு explain சிடி, பண்றீங்களா sir? சி ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா இதுவாமா? சில இருந்து டில இருந்து ஏல இருந்து சில இருந்து பி போகுமா சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு? இந்த இதுவாமா? ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னா வந்து உள்ள வருது, உள்ள வந்ததுன்னா அப்போஸ் பண்ணணும். அப்போ சோ அப்ப சில இருந்து வெளில போகுமா? அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஓகே சார். இது திரும்பவும் கிளாக் வைஸ். இந்த மாதிரி டெவலப் ஆகும். அதே மாதிரி சார் ஆனா சார் சொல்லுமா. சாரி சார் பட் இதுல இதுல எந்த ஏரியாவும் சேஞ்ச் ஆகல சார் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல? இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இந்த இந்த கொஸ்டின்ல ஏரியா சேஞ்ச் ஆகல சார்? ஆகுதுமா. இப்போ இது உள்ள வருது, உள்ள வர வர ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாரு, இந்த அளவுக்கு இப்ப வெளியே வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் வெளியே வந்துருச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு வெளியே வந்துரும். அப்போ இதோட ஏரியா மாறிட்டே தானே இருக்கு. அதாவது ஓ ஏரியா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஆமா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அந்த விழப்போற ஏரியா மாறிட்டே இருக்கும். இப்போ இது வெளியே உள்ளன்னு போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா. சோ அதனால வரக்கூடிய இஎம்எஃப் தான் வேணா சார் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல? இது டைனமிக் இஎம்எஃப். ஓகே சார். இப்போ நான் இன்னொரு கொஸ்டின் எடுக்கிறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இந்த என்சிஆர்டில ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும். இன்னொரு கொஸ்டின்ல அவங்க கிராஃபோட வரைஞ்சிருப்பாங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. அந்த Sir, கொஸ்டின் சொல்லுமா. sir எனக்கு செகண்ட் ஷேப் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார்? எந்த ஷேப்மா? செகண்ட் ஷேப் சார். ட்ரையாங்கிளா? எஸ் சார். ஸோ அதே தான், அந்த பாரு, வெளியே வர்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஒரே மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணும். இப்போ இதுவும் வெளியே வருது, இதுவும் வெளியே வருது. இப்போ என்ன ஆகும்னா வெளியே வரும்பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே விழப்போற ஃப்ளக்ஸ் குறையும். அப்படி குறையறதுனால இஎம்எஃப் டெவலப் ஆக போகுது. அப்போ டெவலப் ஆக போகிற இஎம்எஃப் என்ன பண்ணும், அந்த ஃப்ளக்ஸை குறைய விடாமல் பார்த்துக்கணும். அப்போ ஃப்ளக்ஸ் ஏன் குறையுது? இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வந்துட்டே இருக்கிறதுனால இதில் விழப்போகிற அந்த ஏரியா குறைஞ்சிட்டே வருது. இது அதாவது ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ தூரம் விழுந்துட்டு இருந்தது, கொஞ்ச நேரத்தில் இவ்வளோ தூரம் தான் விழும், அப்புறம் திரும்பி இவ்வளோ தான் விழும். அது குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். அப்போ அதை குறைய விடாமல் பார்த்துக்கணும்னா அதே டைரக்ஷனில் இது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை இன்டியூஸ் பண்ணணும். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பாயிண்டிங் இன்னா இருக்கணும்னா எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட் கிளாக் வைஸில் இருக்கணும். அதனால இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட் கிளாக் வைஸில் இருக்கும். வெளியே வர்ற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லையுமே கரண்ட் கிளாக் வைஸில் தான் இருக்கும். உள்ளே போகிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லையுமே கரண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருக்கும். எப்போனா ஃபீல்டு இன்னாக இருந்துச்சுன்னா. இதே ஃபீல்டு அவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் சொன்னதுக்கு அப்படியே நேர் ஆப்போசிட்டாக நடக்கும். ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம்.
எங்க காணுமே எக்ஸாம்பிள் சம்ல. ஓகே, அது என்னன்னு தேடி தரேன், வெயிட் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேற ஒரு சம் நம்ம போடலாம் இதே மாதிரி. ப்ராப்பரா கரெக்டா வேல்யூஸை வச்சு நான் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்றேன் பாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே என்ன நடக்குது, ரெக்டாங்குலர் லூப் இருக்கு, அதோட சைடு வந்து 8 சென்டிமீட்டர்ஸ் அண்ட் 2 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதோட லென்த் 8 சென்டிமீட்டர், பிரெத் 2 சென்டிமீட்டர் இருக்கு. அதில் ஒரு சின்ன கட் இருக்கு. அந்த கட் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. இல்லைனா வந்து ஏன்னா அதை பேட்டரியாக யூஸ் பண்ணோன்னா நீங்கள் அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். இஸ் மூவிங் அவுட் ஆஃப் த ரீஜியன் ஆஃப் அ யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அதோட மேக்னிடியூட் வந்து 0.3 டெஸ்லா இருக்கு. டைரக்டட் நார்மலி டு த லூப். What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is in a direction normal to it? ஸோ இப்போ விஷயம் என்னன்னா, ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. இது வந்து கிவன். இப்போ ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா, லாங்கர் சைடு. இப்போ லாங்கா இருக்கு பத்தியா, அந்த 8 சென்டிமீட்டர், அது வெளியே இருக்கிற மாதிரி வெளியே வர்றது ஃபர்ஸ்ட். லாங்கர் சைடு இருக்கு. அடுத்தது வந்து ஷார்ட்டர் சைடு வெளியே வரும். இது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு டயக்ராம் போடுங்க பார்க்கலாம். டயக்ராம் போட்டால் புரியும். ம்
ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ரஃபாக ஒரு டயக்ராம் போட்டுக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டை வந்து எடுத்துறேன். நம்ம முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை முடிச்சிடுவோம். ஸோ லாங் சைடு என்ன ஆகுதுன்னா, வாட் வில் பி த EMF developed across the cut if the velocity of the loop is in the direction normal to it, normal to the longer side. How long does the induced voltage last in this case? அதாவது ஸோ இங்கே வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு கம் அவுட் திஸ் வே, லென்த் இன்டு பிரெத்னு வச்சுக்கோங்க. லாங் சைடு what is the EMF developed across the cut and the velocity of the loop in a direction normal to it. Long side, இன்னொன்று ஷார்ட் சைடுன்னு இருக்கு. சரி, லாங் சைடு, இன்னொன்று ஷார்ட் சைடு ஆஃப் த லூப். சரி, இப்போ இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா, இதை பாருங்க, இப்படி இருக்க போகுது. ஸோ இது 8 சென்டிமீட்டர், இது 2 சென்டிமீட்டர். இப்போ இந்த ரீஜியன் ஃபுல்லா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டியோட இது உங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல இருந்து வெளியே வரப்போகுது. அப்படி வெளியே வந்ததுன்னா how long does it carry the induced voltage it has, எல்லாமே நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் EMF எவ்வளோ டெவலப் ஆக போகுதுன்ற எல்லா விஷயமே கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மோஷனல் EMFன்னு சொன்னாலே ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும், BLVன்னு தெரியும் நமக்கு. சரியா? இப்போ எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்க போது கொஷினில் கொடுத்துருக்கு. இட் இஸ் கோயிங் டு பி 0.3 டெஸ்லா. இந்த லென்த் இருக்கு பார்த்தீங்களா, என்ன லென்த்? லென்த் ஆஃப் அ கண்டக்டர். இங்கே வந்து என்ன லென்த் வெளியே வரப்போதோ இதை தான் எடுக்கணும். ஏன்னா இதுதானே வெளியே வரப்போகுது. ஸோ திஸ் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ லென்த். 8 சென்டிமீட்டர்ஸ்ன்றதுனால ஐ வில் ஜஸ்ட் ரைட் இட் as 8 × 10⁻². V is the velocity with which it is going to come out. அது கொடுத்துருக்கா? No, sir. கொடுக்கல. கொடுக்கலையா? அது the velocity of the loop கொடுக்கலையா? அதுல கொடுத்துருக்கணுமே, இல்லைன்னா ஈஏ நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. சரி, நோட் பண்ணிக்கோங்க. velocity of the loop is மேபி ஏதோ மிஸ் ஆயிருக்கு டேட்டா. 0.01 meters per second. That is the velocity of the loop. ஸோ இங்கே 1/100 நான் போட்டுக்கிறேன். இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்மளோட EMF. எவ்வளோ வரும் சொல்லுங்க? (24 × 10⁻⁵), sir. ஈஸி. இது லாங்கர் சைடு வெளில வந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட், ஷார்ட்டர் சைடு வெளியே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதை அப்படியே மாற்றிக்கணும். இப்படி போட்டுக்கணும். போட்டால் இது 8 சென்டிமீட்டர் ஆகிடும், இது 2 சென்டிமீட்டர் ஆகும். என்ன சேஞ்சுனா, இப்போது ஷார்ட்டர் சைடு வெளியே இருக்கிற மாதிரி வந்தால் இதை தான் லென்த்தாக எடுத்துக்கணும். ஸோ திஸ் சேஞ்சஸ் டு 2 × 10⁻². சரியா? விச் மீன்ஸ் 4 டைம்ஸ் இது குறைஞ்சிரும்னு அர்த்தம். ஸோ இது 4 டைம்ஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்னா ஆன்சர் 6ன்னு வரும். 6 × 10⁻⁵ வரும். இதெல்லாமே ஈஸி தான். ஆனால் இங்கே கேட்டிருக்கான் பார்த்தீங்களா, ஹவு லாங் டஸ் த இன்டியூஸ்ட் EMF லாஸ்ட். இவ்வளோ EMF ப்ரொடியூஸ் ஆக போகிறதுங்கிறதெல்லாம் சரிதான். எவ்வளோ நேரத்துக்கு அது நிற்கும்? எவ்வளோ நேரத்துக்கு நிற்கும்னா, இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வெளியே வர்ற வரைக்கும் நிற்கும்.
ஒன்ஸ் இது ஃபீல்ட்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா வெளியே வந்துருச்சுன்னா எதுவுமே ஆகாது, முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ டைம் is equal to distance by speed. So what is the distance it is going to cover? 2 centimeter வெளியே வந்துச்சுன்னா போதும், கம்ப்ளீட்டா இந்த லூப்பே வெளியே வந்த மாதிரி கணக்கு. So the distance is going to be 2 by 100, which is 0.02 meters, divided by எவ்வளோ ஸ்பீட்ல அது வெளியே வரும்னா it is 0.01 meters per second ஸ்பீட்ல வெளியே வரும், which is equal to 2 seconds. So நீங்க இந்த மாதிரி ரெட் கலர் மாதிரி இந்த லூப்பை வெளியே எடுத்தீங்கன்னா உன் இஎம்எஃப் லாஸ்ட் ஆகிறதுக்கு 2 செகண்ட் தான் இஎம்எஃப் தாங்கும். இதே அடுத்த கேஸ்ல, இந்த கேஸ் பிளாக் கலர் கேஸ்ல நீ கால்குலேட் பண்ணினா இந்த 0.08 வரும். அப்போ 8 செகண்ட் வரைக்கும் தாங்கும். ஆனா அப்போ கிடைக்க போற இஎம்எஃப் இதை விட கம்மி, வெறும் 6 × 10⁻⁻5 தான். பட் ஆனால் அது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஜாஸ்தி நேரம் இருக்கும் இதை விட. இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும். ப்ராப்பரான நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க. இது உங்களுடைய என்சிஆர்டியில் இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின். கரெக்டாக உன்னுடைய டைனமிக் இஎம்எஃப் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை இதை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். சார் ஏன் சார் அந்த பிளாக் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் உள்ளே இருக்கு? ரொம்ப நேரம் உள்ளே இல்லைம்மா, நீ இதை இந்த பொசிஷன்ல இருந்து வெளியே எடுக்கிற, அப்போ இந்த லென்த் ஜாஸ்தியா இருக்குல்ல, அப்போ இது வெளியே வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும்ல. அதான் ஏன் சார் அப்படி ஆகுது? லென்த் ஜாஸ்தியான டைம் ஜாஸ்தி ஆகுது. ஆமாம்மா, இப்போ லென்த் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது லென்த் கம்மியா இருக்கு, நீ அதே ஸ்பீட்ல இழுத்தினா இது டக்குன்னு வெளியே வந்துடும். ஏன்னா இந்த சின்ன லென்த் தான் வெளியே வரணும், இங்க பெரிய லென்த் இருக்குல்ல அதே சைட்ல, அப்ப அது டைம் ஆகும்ல நீ அதே ஸ்பீட்ல இழுத்தா வெளியே வர்றதுக்கு. எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாரும் கொஸ்டினாக எழுதிக்கோங்க. நான் 2வது இதுக்கு கால்குலேஷன் போடலை. ஓகே, ஆக்சுவலாக 2வதும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது, வெயிட் பண்ணுங்க, நான் அந்த கொஸ்டினை காட்டுறேன், அதுக்கு நீங்கள் கால்குலேஷன் போடுங்க. ஆனால் நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். என்ன ஆக போகுது, உன்னோட லென்த் வந்து 8 சென்டிமீட்டர் இருந்தது, இப்போ நான் 2 சென்டிமீட்டராக மாறப்போகுது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ரெடியூஸ் பை 4 times. அதனால உன் இஎம்எஃப்பும் 4 times குறைஞ்சிடும். ஸோ 6 ஆகிடும், 6 × 10⁻⁵. ஓகே ஓகே. டைமும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல 0.08 வரும். ஸோ that divided by 0.01 will be 8 seconds. வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? நோ சார். Okay, then நோ சார். we'll stop here today. We'll again meet in the next week, ma. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.